थल्ले वाली ना पानी ना रला दिंदा वो आवाज फिर अगे नहीं जाती। कहना तू बोल हूं जदों बचा बोलिया होवे उन्होंने बोकर मारी उस तरह ही बोले। कहना है ना अपना एको जिहा स्वरूप। कहना हाँ मैनू अनुभव हो गया। कहना मैं भी शेर हाँ। कहते जा हुण बकरियां दे जाके विच इसे तरह पावुक मारी। चले गया शेर ने छड़ता बकरियां च लड़ गया। जदों उसने मारी पावक अद्धियां तां बकरियां उत्थे ही मर गई। किधरे बकरियां चार नाल डिप पिया बकरियां भज गईयां डरदियां। जानी वो भुलिया होया बकरी बनिया होया जद शेर ने उसनूं स्वरूप अपना जनाया बई तू तां शेर है। सारियां बकरियां भज गईयां। जानी वो जंगल का राजा बन के उत्थे फिर जिधर नूं जी करदा विचरदा। इस तरह जिहड़ा जीव आत्मा है अपने आप नूं भुल गया। जानी जीव बन गया छोटा है तो परमेश्वर है परमेश्वर की अंश है पर भुल गया है। किस तरह भुल गया आओ तुम एक साखी सुना देंगे। एक जलाहा जानी मेला आया। जलाहे बेचारे भोले भाले हुंदे हैं। वो कहन लग्या घर वाली नूं कहंदा लोकी मेले नूं जांदे ने मैं मेले जाना मैं कदे मेले गया नहीं उत्थे इकट्ठ हुंदा बहुत मैं किते भुल ना जावां उत्थे मैं किते भुल ना जावां मेरा कोई पा कर दे तू। उत्थे तो बहुत दुनिया हुंदी है। वो कहन लगी मैं तेरा पा कर दिंदी तू भुलेगा नहीं। दसदे ने भी उसने वो जलाहे दे गल नूं रस्सी बन दी। रस्सी बनती भी जे तू भुलने जे तू गवाच जिवें तैनूं संसा पै जावे ना तां तू रस्सी नूं हथ ला के देख ली जे तां तेरे गल दे विच रस्सी होई तां तू भुलिया नहीं तां तू गवाचिया नहीं। अगर तेरे गल नूं रस्सी ना होई फिर तू समझी मैं भुल गया जां गवाच गया। फिर तू अपने आप नूं ढूंढण की कोशिश करी। दस दिन भी वो लोकी जाते सी जलाहा बेचारा नाल रल गया। चले गए मेले उत्ते सारा दिन फिरदे रहे। मेलियां ते की हुंदा धूड़ धक्के धुप तीन चीज़ां हुंदियां इस तो इलावा कोई चीज़ नहीं मिलनी। असीं बथेरे देखे ने मेले छपार दा तिन्ने ही चीज़ां हुंदियां बाकी कुट भी पैंदी है बहुत जे दूए पासे चले जाओ चमाइयां ने। इउं वो बेचारा चलिया गया। सारा दिन फिरदा रहा मेले दे विच। जद शाम हुई सारे लोकी थके धक्के खांदे जानी शाम नूं मसीत दे विच आ गए। पै गए सारे थके हुए थे बेचारे। एक मस्करा आदमी आ गया। हुंदे ने मस्करे पिंडां च बहुत वो मस्करी ही चाहुंदे ने हर वक्त वो गल्लां ही मस्करी दी करनगे। वो जलाहे नूं कहंदा भी तां गल नूं रस्सी काहते बन्नी है। वो कहता भी मैं कदे मेले नहीं आया। मैं अपने घर वाली नूं कहा भी मैं मेले जाना उत्थे हुंदा इकट्ठ बहुत आ बई जे मैं खो गया फिर की करा मेरा कोई पा कर दे। वो कहन लगी ला मैं तेरा पा कर दियां गल नूं रस्सी बन्नती जे तू गवाच जावें जे तेनों संसा पै जावे मैं गवाच गया तां तू गल नूं हथ ला के देख जे तां गल ते रस्सी होई तां तू गवाचिया नहीं। जे गल च रस्सी ना होई तां तू गवाच गया। फिर ढूंढने की कोशिश करी। इउं करके कहना मेरे गल नूं रस्सी बनी। वो मस्कर आदमी उन्हें कहा हुण इहदे नाल मस्करी करांगे। वो जलाहा दा बेचारा थकिया सी सौ गया घराड़े मारन लग गया। पिंडां दे विच भी कई जिमीदार देखिया सारा दिन काम करते ने वो फिर रात नूं आके सौ जांदे ने। जानी चोर उसका मंजा चक के परे रख के फिर जा कट के लै जाते हैं ऊँठ आठ ले जाते सी देखे। इउं करके वो बेचारा सौंदा मस्करे ने ताड़ रखी। वो जद घराड़े मारन लगा रस्सी वो गल तो खोल के दूए दे गल ना मारती मस्करे ने रस्सी बन्नण दे सारी रात सुते पे रहे। सवेर होई राजा जानी वो जलाहे नूं जाग आई
ਜਾਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਂ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਘਾਬਰ ਗਿਆ ਜਰਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ। ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਸੀ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ, ਰੱਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਮਸਕਰਾ ਨਾ, ਅਗਿਆਨ ਮਸਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਹ ਨਾਲ ਲਾ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਜਾਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਮਸਕਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ। ਦੇਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਪਏਗੀ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਸਕਰਾ ਨਾ, ਇਉਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਵਿਆਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਜੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਹਾਂ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇਗਾ? ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਤ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਧੂਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਚਲੇ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਚਲੇ ਗਏ, ਮਰਦਾਨੇ ਰਵਾਬ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਦੋ ਗੇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੇਲ ਤਾਂ ਸੁਰਗਾ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੇਲ ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੂਰੀ ਸੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਵਸਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਈ ਕਿਉਂ ਵਸਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਬਚਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ, ਯਾਨੀ ਇਤਨਾ ਧਰਮ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਈ ਟਵੰਜ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਭਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਛਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਨੇਰੇ ਨੇਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਆਈ, ਸੁਖ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਰ ਨਾਰ ਸਤਾਰਾ ਰੋਚਨ ਰਾਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਨ ਗਾਉਂਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਜਾਗਿਆ ਅਧੀ ਰਾਤ ਨਖੰਡ ਲੁਖਾਣੀ, ਰਾਣੀ ਦਿਸਣ ਆਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਈ ਆ ਰਾਣੀ, ਰਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤੀ ਰਾਜੇ ਜੁੜੀ ਸੌਂ ਖੜਾਉਣੀ। ਜਾਣੀ ਰਾਣੀ
ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ 2 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਜਾਵੇ ਚੋਰੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਜਾਗ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ, ਕਈ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੜਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੇਤੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ, ਉੱਠੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਿਆ, ਬਾਂਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ, ਜਾਣੀ ਗਰੀਬੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ। ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਸਦਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇਗਾ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਣੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਜੁੱਤਾ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ। 2 ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਜੋੜਾ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਐਂ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ। ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਣੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੇਹੁਕਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਜਾਣੀ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪਾਂਗ ਚੱਕੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ 2 ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਕੀ, ਇੱਕ ਪਾਂਗ ਚੱਕੀ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਜੋੜੇ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਪਹਿਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋੜਾ ਰੁਮਾਲ ਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ ਹਲਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਣੀ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰੇ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਜੇ 2 ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਅਗਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜੋੜਾ ਕਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ
ਬਈ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਛਡਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਈ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਦੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਜੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਜਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਂਵ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਉਸੇ ਬਰਾਬਰ ਪਈ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਜਾਣੀ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜੋੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾ ਵੀ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਜੋੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਫਲਾਣੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸੁਗਾਤ ਕੱਲੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਰਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਤੀ, ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲਓ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋੜਾ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਲਵਾਰੀ ਕੰਨੀ, ਜਾ ਅਲਵਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਾਣੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਆਇਆ ਰਾਣੀ ਕੋ, ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਜੋੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜੋੜਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ 'ਚ ਨਾਲੇ। ਫੇਰ ਅਲਵਾਰੀ ਕੰਨੀ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋੜਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਣੀ ਜਹਾਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਨ ਜੋ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪਖੰਡ ਕਰੇ, ਭਜਨ ਪਾਠ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋੜਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਤੇ, ਇਤਨਾ ਰਾਜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਉਪਮਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸਵਰ ਦਾ ਜਾਣੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਣੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਿਆ। ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਫੂਕਦੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਕੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਫੂਕਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰ 3 ਰੁਪਈਏ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫੂਕਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫੂਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਸ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਨ ਬਈ ਤੂੰ ਕਸਵੱਟੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਥਾਸਤੂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹਰੀ ਚੰਦ ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਸੁਰਗ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਪੁਰੀਆਂ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ
ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੀਵ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਦ ਅਖੀਰੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ ਲਏ। ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਸਨ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹੈ ਇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਿਲਣ ਗਏ ਦਵਾਰਕਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਨਾਰਦ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ 360 ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਜਾਣੀ ਨਾਰਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਬਣਿਆ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ। ਨਾਰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਨ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਫੜੇਗਾ। ਨਿਆਈ 'ਚ ਬੀਜੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜੇਗਾ, ਰੇਤੇ 'ਚ ਬੀਜੋਗੇ ਥੋੜਾ ਫੜੇਗਾ, ਜੇ ਕਲਰ 'ਚ ਬੀਜ ਦੋਗੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੂੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਚੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੂੜੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਚੂੜੀ ਛੱਡਦੇ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਨਾਰਦ ਨੇ ਮੋਢਿਓਂ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ। ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੋ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕਰੇ। ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਮਾਰੋ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 7 ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੋਲ ਦੋ ਗਹਿਣੇ, ਤੋਲ ਲਓ ਗਹਿਣੇ।
ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੱਕੜ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਬੜਾ। ਤੱਕੜ ਮੰਗਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਲ ਲਿਆ ਤੱਕੜ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ 360 ਰਾਣੀਆਂ। ਗਹਿਣੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਕਿਤਨੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਤੱਕੜ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਈ ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਗਹਿਣੇ, ਕਈ ਮਨ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਗਹਿਣੇ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਜੋਰ ਲਾਟੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਸੋਨਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰਿਆ? ਸੱਤ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਨ, ਪਦਾਰਥ ਸੱਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨ ਖਾ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲਿਆ, ਤੁਲਸੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਰਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜਦ ਗਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰੜਾ ਉੱਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰੜਾ। ਭਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗਹਿਣੇ ਲਾਓ, ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਚੌਲ ਪਰ ਪੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੜ ਦੇ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾਮ ਭਾਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੌਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾਮ ਭਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਨੇ ਜੱਗ ਕਰਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੇਠ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੇਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਲਓ। ਸੋਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੋਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸੇਠ। ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਆ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀ, ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੱਕੜ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬੀ ਤੱਕੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਲ ਪਰ ਸੋਨਾ ਪਊਗਾ ਪੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਾ ਹਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਅਖੀਰ ਤੱਕੜਾਂ ਥਾਈ ਨਾਉਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਤੱਕੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੇਠ ਸਾਹ, ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਠ ਸਨ, ਜਾਨੀ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੱਕੜ ਚ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਰਾ ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਠ, ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ,
ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਦੱਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਾਇਣ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਇਹ ਸਤ ਵਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਝੂਠਾ ਪਦਾਰਥ ਕੁਛ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ ਨਾਮ। ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜੁੱਧਿਆ ਹੀ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਦਫਾ ਜੁੱਧਿਆ, 1 ਦਫਾ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, 1 ਦਫਾ ਗਈ ਹੈ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪੰਡਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸੁਰਗ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ, ਸੁਰਗ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫੇਰ ਗਿਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਗਿਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਕੀੜਾ, 2 ਟੰਗਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ, ਚੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਟੰਗਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਕੀੜੇ। ਯਾਨੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਦੇਖ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਟੰਗਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਟੰਗਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਇਹ 14 ਦਫਾ ਜਾਣੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 14 ਦਫਾ ਇਹ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾਸਵੰਤ ਸੁਰਗ। ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀ ਸੁਰਗ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਕੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਗ ਮੰਗ ਲਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੈਕੁੰਠਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਹਨ, ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਾਂ ਮਤਾਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਨ। ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਤਮਾ ਜਾਣੀ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਾਂ ਮਤਾਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
कोई नाम जपो। दरिया वगदा पानी दा भरिया, अनेकां बेड़ियां खड़ियां ने कंढे दे, अनेकां बेड़ियां खड़ियां ने, सारियां ने पार रखा देना। पर जेड़ा चढ़न वाला मुसाफर है उसने एक बेड़ी उत्ते चढ़ना। अगर दो बेड़ियां उत्ते पैर रख लेगा, जे एक बेड़ी इधर ਨੂੰ होगी कि इधर ਨੂੰ होगी, डिग ਪਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਲਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੇੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਕਿਨਾਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਪੂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ? ਕਿਨਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਵੀ ਪਰਲਾ ਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਪੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ? ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾ? ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦੇਗਾ, ਜਾਨੂੰ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੇੜੀ ਖਬਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ, ਬੇੜੀ ਖਬਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ, ਜਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕੌਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਸੰਤ ਮਲਾ, ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਬਿਨ ਤਨਖਾਹ। ਜਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਸਾਧਨਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਧਨਾ ਸੰਪੰਨ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਧਨਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ। ਜਾਣੀ ਜਸ ਗਿਆ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਮਿਰਤ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਸੰਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਸੰਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੂਤੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਤਨੀ। ਕੇਰਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲੀ ਟੱਕੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਛਪਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਛਪਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗ ਮੇਰੀ ਛਪਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੱਜਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੀਨ ਛਡਾਈ, ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਛਪਰੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਤ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼
जिग्यासु ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਸਤੂਲ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰੂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰਾਗ 3-4 ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰੀ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਤੀਬਰ ਤਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਗ। ਇਉਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਭਗਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਭਗਾਂ ਕੰਨੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ, ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਐਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਰਮ ਲੋਕ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਭਾਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕੰਨਿਓ, ਜਾਣੀਏ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੀ ਨਾ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਗ ਉਹਨਾਂ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਬਈ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤਾ ਉੱਚੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹ ਥੱਲੇ, ਜਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਪੂਰਨ ਵੈਰਾਗ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਦੱਸਿਆ। ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗੀ। ਪੂਰਨ ਤਿਆਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਨੀ ਝਾਕਦੇ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲਤੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲਤੜਦੇ ਸਨ, ਜੜ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਦੋ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ। ਇਤਨਾ ਤਿਆਗ ਸੀਗਾ। ਤਿਆਗ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸੰਕੋਚ, ਤਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਸਾਰ ਜਾਣੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੀ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਡੀਕਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਮਤ ਬੁਲਦੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਮਤ ਬੁਲਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ? ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਆਇਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦੁਆਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਦੁਆਇਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ 100 ਜਾਣੀ ਟਾਕੀ ਦੀ ਕਮਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਰੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦ ਪੂਰਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਬਰਮਾ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ, ਉਹੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਜਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌ ਦੱਸਿਆ ਬਈ 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮਤ, ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਬੋਧਕ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣਾਏ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ, ਬਰਮਾ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬਰਮਾ ਕੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਖੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਜਾ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਬਰਾਗਤ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੀ ਪੂਰਾ ਤਿਆਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ, ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਰਕਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ, ਬਰਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਣੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਊਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਜਾਣੀ ਨਾਰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਾਈਏ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਟੋਕਰੀਆਂ ਸਿੱਟਦਾ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ स्वामी जी मैं पुल मानना पार रखना दरिया तो। कहता है मूर्खा, किसी ने आए मिट्टी सिट के भी पुल बने। उन्हें चला के मारी टोकरी, नारद ने असली स्वरूप दे विच आ गया। कहता सुखदेव जी मैं तो थोड़ा जिहा मूर्ख हाँ, तू महामूर्ख है। कहते तू महामूर्ख है और तू राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी उत्ते तर्क करके तेरियां 6 कलां बरग दियां नष्ट हो गईयां। 6 कलां, एक कला बड़ी तपस्या दे नाल प्राप्त हुंदी है। जा कहंदे जे तू भली चाहना उन्हां दा ही उपदेश तैनूं शांत करेगा, नहीं वरना तैनूं शांति नहीं आ सकनी। दसदे ने भी उत्थे ही फिर आ खड़िया, फिर अर्ज करी, फिर राजा कोल अर्ज करी जाके भी महाराज जी वो सुखदेव मुनि जी खड़े हैं। कहते आओ खड़ा रहने तो सानू पता है। नारद ने मोड़िया, वो अंतरजामी जी सब कुछ जानी, वो जाहिर करनगे हुण विच त्यागी कौन है। आपां फिर महाराज ते लाउणा भी त्याग, भी त्यागी कौन है। त्याग कोई बाहरले लीड़े त्यागण ते त्याग नहीं हुंदा, एक अवस्था है। तो मैनूं आउंदा नहीं अंग्रेजी दे विच महाराज जी कहंदे हुंदे ने, एक अवस्था हुंदी है निश्चित कहंदे ने। वो जेज लाइफ टेस्ट को सां कहंदे हुंदे सन।
ਇਉਂ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਤਰਕਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਰਕਾਂ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਸਣ ਫਲਾਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ, ਆ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਸਣ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਕਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹਣ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਤਰਕਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਵੱਗ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਊੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਜਿੱਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਆਸਣ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਡਿਊੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਭੜਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੇਲ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਤੇ ਤੂੰਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਆਸਣ ਜਲ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਤੂੰਬੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਉਠਾਈ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ आओ जे माया च खर्चित हो, माया च खर्चित हो, हमारा उपदेश तुम्हारे को शांत नहीं करेगा, तुम तो माया च खर्चित हो। सुखदेव जी बोलिया हूं, कहने लगा महाराज जी मेरे को कौन सा माया है, मेरे को दो तेले दी तुम्बी है, 100 टाकी दी कंबड़ा, मेरे को केड़ी माया है। राजा जनक जी कहने लगे जितनी जिसको माया है उस दे विच उस दी पकड़ है, वो माया दे विच खचत है। लै कहंदे सुन ला, सुन ला, कहंदे कि बरखत कौन है, जद तैनू पता लगा भी तू भी ते आसनो ड्यूटी दे विच जल जाएगा, तू भज्जा गया चक्कण उसने। साडे को 3 गेल आया, उसने कहा भी करोड़ां रुपये का समान मच रहा, असी ध्यान दिता, असी उसनू कहा भी बचाओ जा ना, 10 खचत कौन है माया दे विच, तू तर्कां खड़ा करदा, तू साडे ते तर्कां करदा भी माया च खचत है, हुण दस कौन है माया दे खचत। जानी उत्थे दस्या भी जिहदे को जितनी माया, जितना ਉਹਦੇ कोई सरजा, जो भी चीज अगर ਉਹਦੀ पकड़ आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समझो खचत है। सिर्फ वो 2 तेले दी तुम्बी सी, हो जानी पाटी हुई कंबल दी टाकियां वाली, जानी वो जेड़ा सी वो कसवटी दे उत्ते जनक दे पूरा ना उतरा, पूरा त्यागी ना निकलिया। जानी ये संत महाराज अपने थी ये पूरे त्यागी सन, पूर्ण त्यागी कहते सन। राजा जनक जी भी पूर्ण त्यागी सन, क्यों भी ब्रह्म ज्ञानी सन। इसी तरह अपने महाराज भी ब्रह्म ज्ञानी सन, ये भी पूरे त्यागी सन। पूरा त्यागी कोई हो नहीं सकता। बहुत दुनिया फिरदी है, बहुत महापुरुष ने बहुत कुछ दिखाया सानू संत महाराज जी ने। जानी जेड़ा पूर्ण त्याग संत महाराज जी ते करदा सी, जिवें राजा जनक जी ने जानी गल प्रतख करके दिखाई सुखदेव नू, बई तू माया च खचत है, भी असी त्यागी। आप ही परखिया गया, या इतना समान मच गया, उन्होंने परवाह नहीं की। जानी महाराज दे देखो कितने डेरे सन, कितने जिज्ञासू, कितने उन्हों का कोई अंत आउंदा सी, उन्हों दे दिल दे उत्ते कोई गल नहीं सी। ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਲ ਮੰਗਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ। ਇਤਨਾ ਤਿਆਗ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ,
ਅਸ਼ਰਜ ਦੱਸਿਆ। ਅਸ਼ਰਜ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਰਜ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਅਸ਼ਰਜ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਸਰੀਰ ਅਗਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਰਾ ਲਵ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣਾ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਬਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਹਾ ਜੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਣੀ ਮਾਨਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ। ਇਤਨਾ ਸਰਜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਦੀ ਹਾਪੜ, ਭੂਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਜਾਤ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਣੀ ਉਸਨੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਈਆਂ ਹੀ ਰਾਜੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਮਈਆਂ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹੀ ਜੀ ਖਰੀਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨਜਾਤ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਾਤਮੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਫਿਰਿਆ ਸੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋ ਫਿਰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੋਏ ਸਕਦੀ ਆ ਮੁਕਤ। ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆੜ ਸੰਤਾਂ ਕੋ, ਮੀਆਂ ਸਿਉਣਾ ਕੋ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਜਾਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਸਿਉ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਦੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਲੱਜਾਂ ਲੁੱਜਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਛਾਲੇ ਦਾ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਪਏ ਭੂਤ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਜਾਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਮੀਆਂ ਸਿਉ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਦਾਸ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਓ ਤੇਰੀ ਨਿਜਾਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਹਾਪੜ ਸਨ, ਹਾਪੜ ਸਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੋਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਿਰਜਾ ਲਾਇਆ।
ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਪਰੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਦੇ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਦੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਲੜਤੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਾਇਕਟ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਘਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਟਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਧੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਮੁਕਤੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੱਲ ਦੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੱਲ ਦੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਚਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਮੂਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਾਇਗਟ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਇਗਟਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਭੂਤ? ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਗਟ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਇਗਟਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘੱਲ ਦਈਏ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਗਾਇਗਟ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਗਟ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇਗਾ, ਜਾਣੀ ਮਾਇਦ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਜਦ ਹੀ ਮਾਇਦ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਸਾਲ ਭਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ। ਜਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਬਈ ਜਦ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਲਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਲੀ ਜਾਂਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਲੂ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਈ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਧੂਰਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਰਸਤਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਦੂਏ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਸਥੂਲ ਮੰਡਲਾਂ ਚੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲ ਹਨ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣੀ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਜੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਬਸ ਸਤ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੇੜ ਪਿਆ, ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਕਸਵਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਉਸਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਜਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਟੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਤਨਾ 1000 ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਦਮੀ ਇਤਨੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਿਹੰਗੋਂ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਣੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਸੀ ਆਰਡੀ, ਇਹ ਫੌਜ ਚ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਫੌਜ ਚ ਸਨ। ਇਹ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆੜੀ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਰ ਕੇ ਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਪੈ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਗੀਚੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫੌਜੀਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ
ਸਕੂਲੀਏ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਦ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਠਹਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜਦ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਮੂਹਰੇ। ਘੋੜੀ ਕਢਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੰਤ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਜਾਓ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੋੜੀ